बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 और लैसन नंबर भी साडा अज 2 वे। गल पे असी करने सनियाले दी पैरी कोलो दे मुतलक। कल तुहानूं दस्सिया सी सनियाले पैरी कोलो की है। इहदे विच अज असी गल करांगे 200 दे मुतलक ना। इस पेज दे विच 63 नंबर पेज दे विच असी 200 दे मुतलक करांगे। सब तो पहला मैं अपने दोस्तां दा अपने भाइयां दा बहुत मशकूर हाँ जिहड़े मैनूं कॉल करके और मेरा हौसला वधांदे ने। मैं उन्हां सब दा शुक्रिया अदा करना। और मैनूं ज़्यादातर पुछया जांदा है कि तुसीं यह सिलसिला किस तरह शुरू कीता है। तो सिलसिला स्टार्ट कीता सी मैं अपने भाई तो। उन्हां नूं मैं लाइसेंस करवा रहा सां ते तकरीबन 10-11 चैप्टर करवाए। फिर उस तो बाद कुछ मेरे दोस्त सन उन्हां दी तरफों मैनूं आख्या गया और मैं दोबारा तो फिर ये वे के सब वास्ते अपने सब भाइयों वास्ते एक कोशिश करना पिया। और अल्हम्दुलिल्लाह चलो वो तो मेरे भाई करते ने पे। हुण आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा मैनूं डेली बेस ते कॉलां रिसीव हो रही ने और मैं तुहाडी सब दा मुहब्बत दा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना। इंशाअल्लाह ताला अगर इसे ही तरह मेरा हौसला वधदा रहा तो इस तो बाद तुहानूं जिस तरह लाइसेंस भी ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ मैं इन्हों इस तो बाद फ़ौरन ही इंशाल्लाह लाइसेंस पतैंते ची और फिर पतैंते चीकू ची और पतैंते डी और डी दा चीकू ची इंशाल्लाह सारे ही लैसन तुहानूं इस चैनल तो। और मैं कोशिश करांगा कि जो ही यह ख़त्म हुंदा है 2 महीने दे अंदर मैं अपनी पूरी कोशिश करांगा और इस तो बाद तुहानूं अगले लैसन भी इंशाल्लाह मिलते जान दे या मे भी आने वाले कुछ दिनों तो बाद मैं नाल चीकू ची दा लैसन स्टार्ट कर देवां। मेरे कुछ भाई चीकू ची करना चाहते हैं तो हो सकता है फिर आने वाले दिनों च बी और चीकू ची दी डेली बेस ते एक लैसन अपलोड होंदा जाए। खैर तुसीं मेहनत करते रहो इंशाअल्लाह ताला मैनूं यह ही बहुत खुशी है। लैसन नंबर 2 सनियाले दी 200 पिछले लैसन च असां दे फरमाता पढ़िया 200 अज असां करना। 200 की चीज़ है 200 तुसी एक चढ़ाई कह रो तो ये तुसां सब तो पहला गड्डी तुहाडी अगर जा रही है वो सलीता की तरफ जाती है जिन्हों चढ़ाई नूं असीं इत्थे सलीता कहने आ। फिर उतराई नूं ढलान नूं दिशीज़ा कहने आ। जो गड्डी थल्ले उतरदी है ये दिशेज़ है तो जिहड़ी गड्डी उत्ते चलदी है ये सलीता है। 200 दे विच असीं पहले फॉलो असीं जाने सलीता की तरफ फिर दिशेज़ा की तरफ फिर सेगू ते करने दिशीज़ा नूं मतलब पहले उपर चढ़ने फिर थल्ले उतरने तो ये असीं 200 के मुतलक पढ़ांगे। यह 200 की तस्वीर है साडे कोल। गड्डी साडी पहला इत्थे उत्ते नूं जांदी है रस्ता उपर नूं जांदा चढ़ाई की तरफ फिर उतराई की तरफ जांदा है। इस सेम टू सेम इसे ही शक्ल दी उन्होंने तस्वीर बनाई है जिहड़ी तुसां साइन वेख्या कि वो दस रहा है इस तरह कि अगे पैरी कोल होवे खतरा है और 200 वे एक ट्राई एंगल उन्होंने इत्थे सानू ट्राई एंगल तो वाजिया किया है। यह ट्राई एंगल यह पैरी कोलो का खतरा निशान है ना ट्राई एंगल है जिदा मूँह इस तरह उपर नूं है मूँह इहदा उपर नूं है एक कोना उपर नूं है 2 1 2 और 3 कोने ने ट्राई एंगल ये पैरी कोलो खतरे का निशान है। खतरा सानू आगाह कर रहा है और दस की रहा है कि बई अगे 200 वे तो तुसां एहतियात करनी है। सवाल नंबर 1 मेन कुलिया दे विच जिहड़ा तुहानूं कल दस्सिया कि तुहाडे सामने आ तस्वीर आई है तो तुहानूं पता चल जाना चाहिए कि तस्वीर कादी है। इहदा नाम की है 200 सनियाले दी पैरी कोलो सनियाले दी पैरी कोलो लेकिन उस तो बाद सनियाले दी 200 वे ताकि साढ़े फिर बहुत ज़्यादा सवाल इस चीज़ नाल क्लीयर हो जाते हैं। सवाल नंबर 1 इल सनियाले यह वाला सिग्नल राफिगुरातो जिहड़ा दिखाया गया है पेरनुंचा आगाह पे करदा है उन 200 कि एक 200 वे जी वेर होवे
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ 200 ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹ 200 ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2। Il segnale raffigurato preannuncia ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ un tratto ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੀ strada road ਦਾ pericoloso ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ per limitata visibilità ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟਾ ਵੇਖਣਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਮਿਟਾਤਾ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। ਅਗਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 200 ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਲੀਤਾ 'ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਖਾਲਫ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਮਿਟਾਤਾ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਰਾਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰ ਲਿਮਿਟਾਤਾ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟਾ ਵੇਖਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇ ਔਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲਿਮਿਟਾਤਾ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟਾ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਮਿਟਾਤਾ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3। Il segnale raffigurato ਇਹ posto ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਨੋਰਮਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 150 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੀਮਾ 150 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 200 200 ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। ਪੈਰੀਕੋਲੋ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 150 ਮੀਟਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4। ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸਾ del segnale raffigurato bisogna ਜ਼ਰੂਰਤ considerare ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ la visibilità è limitata ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸਾ ਮੌਜੂਦਗੀ del segnale ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਰਾਫੀਗੁਰਾਤੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾਇਆ ਗਿਆ bisogna ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ considerare ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ la visibilità è limitata ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 200 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5। Il segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ preannuncia ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਲੀਤਾ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਲੀਤਾ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ seguita ਜਿਹੜਾ ਫਾਲੋ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਦਾ ਉਨ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਇੱਕ ਉਤਰਾਈ ਨੂੰ, ਮਕਸਲਨ ਕਿ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ seguita ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਕਸਦ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਲੀਤਾ, ਫਿਰ seguita ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਨੂੰ। ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬਈ ਇਹ 200 ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 200 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਲੀਤਾ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਲੀਤਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਈ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ। ਉਤਰਾਈ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਲੀਤਾ, ਉਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। Il segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ preannuncia ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਲੀਤਾ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ seguita ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਉਤਰਾਈ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। 200 ਦੇ ਵਿੱਚ 200 'ਚ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ preannuncia ਆਗਾਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਲੀਤਾ। 200 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੀਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤਵੱਜਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ 200 ਵੇ 200 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੀਤਾ। ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੀਤਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੀਤਾ।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੱਥਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੀਤਾ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਥਣਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੀਤਾ ਫਿਰ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ ਹੈ। ਵੇਰੋਵੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6। Il segnale raffigurato preannunciava ਕਰਦਾ ਪਿਆ un variazione di pendenza della strada con limitata visibilità। ਉਹਨਾਂ variazione di pendenza ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਲੋਪ ਨੂੰ। variazione ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੀ pendenza ਸਲੋਪ della strada ਰੋਡ ਦੀ con limitata visibilità ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਾਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ pendenza ਹੈ ਅੱਗੇ, ਸਲੋਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਹੋਵੇ ਸਵਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਹੋਵੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7। Il segnale raffigurato preannuncia ਅਗਾਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ una cunetta। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਨੇਤਾ। ਕੁਨੇਤਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੁਨੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੱਡੇ ਨੂੰ, ਖਾਈ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸਤਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। 200 ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇ ਅਤੇ ਕੁਨੇਤਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੁਨੇਤਾ ਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ 200 ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਨੇਤਾ ਆਖੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਸੋ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਅੱਛਾ, il segnale raffigurato ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8 preannuncia ਅਗਾਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ un tratto di strada ਰੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ deformata ਕਿ ਇਹ ਬਈ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਲਸੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਗਨਲ 200 ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ 4 ਹੀ ਫਾਲਸੋ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। deformata ਅਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, deformate ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ? ਠੀਕ, ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਹ 2 ਖੱਡੇ ਬਣੇ ਨੇ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, 2 ਹੀ ਖੱਡੇ ਸਨ ਨਾ। 200 ਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ 1 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌੜਾਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ deformata ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 9। Il segnale raffigurato preannuncia ਅਗਾਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ un tratto di strada ਰੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ in cattivo stato ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸੋ। ਬਾਈ cattivo stato deformata ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਈਨ ਸਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ cattivo stato। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਲੀਤਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ 200 ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੁਮਾ ਰੋਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ cattivo stato ਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਟੋਏ ਟੱਪੇ ਹੋਣ, ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ deformata। ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਸਲੀਤਾ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 10। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਲਸੋ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 200 ਵੇ। ਅਗਰ ਕਹੇਗਾ ਕੁਨੇਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਲਸੋ ਵੇ, deformata ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਲਸੋ ਵੇ, cattivo stato ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਲਸੋ ਵੇ, pavimentazione irregolare ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਲਸੋ ਵੇ, preannuncia un ponte ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਲਸੋ ਵੇ, lavori in corso ਕਿ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਲਸੋ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, il segnale raffigurato preannuncia ਅਗਾਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ingresso ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ in una galleria ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਰੰਗ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਪਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੈਲਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਈਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ 200 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਰੋ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਲਸ ਨੇ। ਪੌਂਤੇ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਨੂੰਚਾ ਗਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੌਂਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲ ਵਗੈਰਾ ਫਾਲਸੋ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਇਹ 200 ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। 200 ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੌਂਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੌਂਤੇ ਪੁਲ ਥੱਲਿਓਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਤੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਂਝ ਨਾ ਚੜਾਈ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 200 ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 6-7 ਸਵਾਲ ਫਾਲਸ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 14, ਇਹ ਵੀ 200 ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਹੈ। 200 ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਰਵੱਈਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਆਤਰਾ ਵਰਸਾ ਮੇਨ ਤੋਂ ਪੇਦੋ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣਾ, ਕੰਪੋਰਟਾਮੈਂਟੀ। ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ 200 ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿੰਝ ਹੋਣਾ। ਕੰਪੋਰਟਾਮੈਂਟੀ ਰਵੱਈਆ ਦਾ ਤਨੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਲ ਸਿਨਿਆਲੇ ਦੀ 200 ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सवाल नंबर 1, इन प्रेजेंसा दिल सिग्नल फिगरातो दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में ए नेसेसारियो ज़रूरी है। मोदेरारे ला वेलोचिता अपनी स्पीड घट कर लवो इन रिलेसियोने मुताबक आला विजिबिलिटा जिन्ना तुहानू नज़र आ रहा वेरो। मोदेरारे दे सवाल तुहानू पिछले पेज दस्या सारे वेरो ने सिर्फ एक सवाल है नैनसुन दे नाल, नैनसुन BTS दे नाल जिहड़ा सवाल है वो फाल्स होवे। मोदेरारे दे पूरे चैप्टर पतैंते दे विच बहुत ज़्यादा सवाल ने ते जिन्ने भी सवाल ने सारे वेरो ने एक सवाल तो इलावा। तो पहले नंबर सवाल च की कह रहा कि दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में नेसेसारियो ए नेसेसारियो ज़रूरी है मोदेरारे ला वेलोचिता स्पीड घट कर लवो इन रिलेसियोने अला विजिबिलिटा जिन्ना तुहानू नज़र आ रहा है उस मुताबक अपनी स्पीड कर लो वेरो। सवाल नंबर 2, इन प्रेजेंसा दिल सिग्नल फिगरातो दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में ए विएताता मना है ला इन्वर्सियोने दी मार्चा यू टर्न करना मना है। इन्वर्सियोने दी मार्चा की है कि तुसी इंज सीधा जा रहे हो तो यू टर्न ले लेना, वापस परत आना। 200 दे ए हुण चीज़ तुसां बई अपने ज़हन च रख लैनी है, लिख लवो किधरे। ए ने कन्फ्यूजन आई इस चैप्टर च। उंज चैप्टर बहुत ईजी है, ए कन्फ्यूजन आई जांदियां ने ते ए तुसी एक कापी लवो, एक पैनसल लवो ते लिख लवो कि 200 ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਇਨਵਰਸੀਓਨੇ ਦੀ ਮਾਰਚੋ मना है विएताता है, विएताता है। अगर इस तरह तुसी जा रहे हो भाई अगे तुहाडे 200 आ गई है, 200 आ गई है, इत्थे तुहाडी गड्डी है, एक सैकेंड, ए तुहाडी गड्डी है, जरा वड्डी बना लईए यार साडा की जांदा है। ते इन्वर्सियोने दी मार्चा यानी कि यू टर्न इत्थे आके तुसी इंज यू टर्न नहीं लेना, मना है विएताता है। ए विएताता मना है ला इन्वर्सियोने दी मार्चा यू टर्न। क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਡਬਲ ਟਰੈਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 200 'ਚ ਟਰੈਕ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪੀਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ vietata ਇਨਵਰਸੀਓਨੇ ਦੀ ਮਾਰਚਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿਧਰੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। सवाल नंबर 3, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में sono vietate मना है la sosta पार्किंग करना e la fermata रुकना sia sul tratto रोड के उस हिस्से में इन salita चढ़ाई वाले के su quello in discesa और उतराई वाले। अच्छा जी, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸਲੀਤਾ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸਤਾ ਤੇ ਫਿਰਮਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਸੋਸਤਾ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰਮਾਤਾ ਵੀ, vietata ਹੈ, vietata मना ने। सलीता ते दिशेजा च सोस्ता और फिरमाता दोवें चीज़ां मना ने। ज़हन च कर लैनी गल, फिर हो गया, क्योंकि इंतहाई पैरिकलोज और ख़तरनाक चीज़ है सलीता और दिशेजा दे उत्ते रुकना। सवाल नंबर 4, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में ए vietato मना है il sorpasso ओवरटेकिंग करना sul tratto in salita। sul tratto उस हिस्से में इन salita चढ़ाई वाले में, से अगर la strada रोड ए है अद्दोपियो सेंसो दी circolazione दो तरफा चलने वास्ते con due sole कुर्सीए और ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕੁਰਸੀਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਹੀ ਕੁਰਸੀਏ ਨੇ ਔਰ ਦੋਪੀਓ ਸੈਂਸੋ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अच्छा जी, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਰਸੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ vietato ਮਨਾ ਹੈ il sorpasso ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਕਰਨਾ sul tratto in salita ਸਲੀਤਾ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਲੀਤਾ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਏ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਕੁਰਸੀਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੀ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 120 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 100 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰੇਗੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਲੀਤਾ ਵਾਲਾ, ਉਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ sorpasso vietato ਵੇ ਮਨਾ ਹੈ। 200 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਤਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ sorpasso ਮਨਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ se la strada ਅਗਰ ਰੋਡ doppio senso di circolazione ਦੋ ਤਰਫਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕੁਰਸੀਏ ਨੇ, ਦੋ ਤਰਫਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਕੁਰਸੀਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੀ ਗੱਡੀ ਏ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਲੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਇਹ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਗੱਡੀ ਬੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਲੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਲੀਤਾ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਲੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5, ਇਲ ਸੀਨੀਆਲੇ ਰਾਫੀਗੁਰਾਤੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਏ ਹੈ ਉਨ ਸੀਨੀਆਲੇ ਦੀ ਪੈਰੀਕੋਲੋ, ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਖਤਰੇ का सिग्नल है वेरो। सवाल नंबर 6, इल सीनियाले राफिगुरातो पो प्रेसिनियालारे आगाह कर रहा हो कि दोषी आर्टिफिशियली के आर्टिफिशियल दोषी भी हो सकती है। दोषी आर्टिफिशियली कह रही है भाई एक सैकेंड, ਇਹ ਵੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਪ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੋ ਪ੍ਰੇਸਿਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਪ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। 200 ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7, ਇਲ ਸੀਨੀਆਲੇ ਰਾਫੀਗੁਰਾਤੋ ਵਿਏਤਾ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਲ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟੋ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਆਟੋਬੂਸ, ਆਟੋਬੂਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 200 ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ, ਫਾਲਸੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8, ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸਾ del segnale raffigurato e vietato ਮਨਾ ਹੈ il sorpasso overtake ਕਰਨਾ nel tratto in discesa। ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। nel tratto ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, in discesa discesa ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਈ discesa ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਲੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਂਦਾ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਮਨਾ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ। ਅਗਰ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਿਲਫਰਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਬੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਏ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਖਾਲੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਸਲੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਲੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ।
अगर इस जगह ते गड्डी है, ए हुण गड्डी उत्ते वे ना, ए गड्डी एक पिछे वे, ए गड्डी है ते ए बी गड्डी है। हुण मैनूं दसो कि ਇਹ ਸਲੀਤਾ 'ਚ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਟਰੈਕ ਬਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੁਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਲੀਤਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਰਪਾਸੋ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਪਾਸੋ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ। सवाल नंबर 9, इल सिग्नale raffigurato दिखाया गया सिग्नल ए है उन सिग्नले दी ओबलिगो, कह रहा ओबलिगो का सिग्नल है फालसो, ए सिग्नले दी पैरिकोल होवे। सवाल नंबर 6 असी 5 पढ़ के आए हैं। ए है उन सिग्नले दी पैरिकोलो, इत्थे कह रहा है ओबलिगो फालसो। ओबलिगो के सिग्नल अगे असी पढ़ांगे, ट्राईएंगल है मूँह उपर नूं है, ए वाले पैरिकोलो के सिग्नल ने। सवाल नंबर 10, इन presenza del segnale raffigurato è possibile मुमकिन है effettuare करना inversione di marcia U-turn nel tratto in discesa, कि discesa ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ U-turn ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ। U-turn ਦਾ ਅਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ evitato ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਇਨਵਰਸੀਓਨੇ ਦੀ ਮਾਰਚਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਤਾ ਇਨਵਰਸੀਓਨੇ ਦੀ ਮਾਰਚ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਯੂ ਟਰਨ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਲਸੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 12, ਇਲ ਸਿਗਨale raffigurato ਇਹ ਨੂੰ ਸਿਗਨale ਦੀ ਪ੍ਰੇਚੇਦੈਂਜ਼ਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰੇਚੇਦੈਂਜ਼ਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਗਨale ਪੈਰੀਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਪੈਰੀਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਚੇਦੈਂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਨੇਤਾ। ਕੁਨੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਈ ਨੂੰ, ਖੱਡੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਨੇਤਾ। 200 'ਚ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਫਿਰ ਸਲੀਤਾ। 200 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। 200 'ਚ ਖਾਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਕੁਨੇਤਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਵੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਨੇਤਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਖਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਖੱਡਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਨੇਤਾ, ਇਹ ਕੁਨੇਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ। ਇਹ ਕੁਨੇਤਾ ਪੈਰੀਕੋਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਐਂਗਲ 'ਚ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1, il segnale raffigurato pronuncia agapa ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਨੇਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਨੇਤਾ ਵੇਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਰੋ ਕਰੋਗੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2, il segnale raffigurato pronuncia agapa ਕਰਦਾ ਪਿਆ un tratto di strada ਰੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ੋ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਆ ਕਾਊਜ਼ਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਨੇਤਾ ਇੱਕ ਬਈ ਖੱਡਾ ਗਹਿਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਗਹਿਰਾ ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਨੇਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3, il segnale raffigurato ਇਹ ਨੂੰ segnale di pericolo vero, ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ। il segnale raffigurato si trova ਮਿਲਦਾ prima di un tratto, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ in discesa ਢਲਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੈ।
सेगुइते ਦਾ ਉਨ ਸਲੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਸਲੀਤਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। 200 'ਚ ਅਸਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮਾ ਸਲੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮਾ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਫਿਰ ਸਲੀਤਾ ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5, Il segnale raffigurato per pronuncia ਗਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ un tratto di strada road ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ potrebbe ਮੁਮਕਨ ਹੈ। potrebbe ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵੇਰੋ ਨੇ। ਅਲ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ potrebbe ਵਾਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਵੇਰੋ ਨੇ। potrebbe ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵੇਰੋ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅਲਰਗਾਰ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਨ ਕਾਜ਼ੋ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਫੋਰ ਤੇ ਪਿਓਜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਨੇਤੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੱਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਲਰਗਾਰ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਓਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਸੋਤੋ ਪਸਾਜੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਪਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6, Il segnale raffigurato indica una banchina cedevole, ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਕੀਨਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ, ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਨੇਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7, Il segnale raffigurato per pronuncia ਗਾ ਕਰਦਾ una strada deformata, ਫਾਲਸੋ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। Il segnale raffigurato per pronuncia un tratto di strada cattivo stato, ਫਾਲਸੋ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕਿ ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 9, Il segnale raffigurato per pronuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare, ਫਾਲਸੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 10, Il segnale raffigurato può trovarsi ਮਿਲ ਸਕਦਾ prima un tratto, ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ ਸਲੀਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, seguite ਦਾ un discesa, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਂਦਾ ਪ੍ਰੀਮਾ ਸਲੀਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ seguite ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ discesa ਮਿਲੇਗੀ, ਉਤਰਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਾਲਸੋ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਲੀਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੀਮਾ ਦੀ un tratto, ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ ਸਲੀਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਸ਼ੇਜ਼ਾ ਉਤਰਾਈ ਵਿੱਚ, ਫਾਲਸੋ ਹੈ ਬਾਈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 11, Il segnale raffigurato per pronuncia ਗਾ ਕਰਦਾ un restringimento della carreggiata, ਕਿ carreggiata ਅੱਗੂ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਨ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ carreggiata ਅੱਗੂ ਤੰਗ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੁਨੀਤੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 12, Il segnale raffigurato per pronuncia un 200, ਕਿ ਬਾਈ ਇਹ 200 ਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੁਨੇਤਾ 200 ਨਹੀਂ, ਫਾਲਸੋ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 66। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਨੇਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਪੇਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੰਪੋਰਟਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਂ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸਾ, ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸੁਨਿਆਲੇ ਦੀ ਕੁਨੇਤਾ, ਕੁਨੇਤੇ ਸੁਨਿਆਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿੰਝ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में ए नेसेसारी, ज़रूरी है, moderare la velocità, अपनी स्पीड घट कर लो, moderare वे भाई सवाल उंजी वेरो वे। per evitare बचन वास्ते दानी नुकसान alle sospensione, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, सospensione आंदे ने शाखा ਨੂੰ। आंदा दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में लाजमी है अपनी स्पीड कम कर लें ताकि बचा जा सके शाखों के नुकसान से, वेरो। सवाल नंबर 2, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में
ਇਹ necessario ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। moderare la velocità ਸਪੀਡ ਕਮ ਕਰ ਲੈਂ, ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂ। per mantenere ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੇ। il controllo कंट्रोल del veicolo अपनी ਗੱਡੀ 'ਚ। ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਿਗਨਲ की ਮੌਜੂਦਗੀ में ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਕਮ ਕਰ ਲੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। वेरो हो गया moderare वेरो कि अगर भाई कुनेता स्पीड घट कर लो। ये नहीं कि अगर स्पीड ज़्यादा अगे खड्डा आ गया, खाई आ गई या रोड इस तरह का तो स्पीड घट कर लो। अगर कोई एमरजेंसी खतरे वाला सिस्टम बन सके तो तुसी मन ते नेरे कर सको, मतलब कि तुहाडी गड्डी तुहाडे कंट्रोल च होवे। कंट्रोलो दिल व्हीकल, ठीक है। वेरो हो गया। सवाल नंबर 3, in presenza del segnale raffigurato è necessario ਜ਼ਰੂਰੀ tenere ਰੱਖੇ il volante steering con una presa più sicura। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਵੇਰੋ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। necessario tenere ਰੱਖੇ il volante steering con una presa più sicura। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। सवाल नंबर 4, इन presenza del segnale raffigurato दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में ए इन काजों दी पियोजा अगर बारिश की होती है, बारिश की सूरत में ए necessario ज़रूरी है prevedere देखें la possibilità मुमकिन तौर ते दी accumulo ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਦੀ ਆਕਵਾ ਪਾਣੀ ਨੇਲਾ ਕੋਨੇਤਾ ਇਸ ਘਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ। ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਿਗਨਲ की मौजूदगी में बारिश इन काजों ਦੀ ਪਿਓਜਾ अगर बारिश हो रही है या बारिश होई है तो ज़रूरी है मुमकिन तौर पर prevedere necessario ਇਹ necessario ज़रूरी है prevedere ਵੇਖੋ la possibilità मुमकिन तौर पर कि ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਨੇਤੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਆ। ਆਦੀ accumulo ਦੀ acqua nella conetta। ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ prevedere la possibilità ਮੁਮਕਿਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੁਨੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? सवाल नंबर 5, in presenza del segnale raffigurato è necessario ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ prevedere possibilità di accumulo ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ di fango कीचड़ e detriti nella conetta ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ। ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਗੰਦ ਜਾਂ ਕੀਚੜ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਨੇਤੇ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। सवाल नंबर 6, in presenza del segnale raffigurato è necessario ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ rallentare आस्ता हो solo सिर्फ से अगर provengono आ रही है veicoli ਗੱਡੀਆਂ dal senso opposto ਮੁਖਾਲਫ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਕੁਨੇਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਤਾ ਹੋਵੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਲੋ ਨੇ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। rallentare ਅਸਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਨੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਂ rallentare ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਮੁਖਾਲਫ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7, in presenza del segnale raffigurato non è necessario ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ rallentare ਆਸਤਾ ਹੋਣਾ se ਅਗਰ la conetta presenta visibilità ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਤਾ ਹੋਵੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੈ ਕੁਨੇਤਾ ਤੱਕ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਤਾ ਹੋਵੋ। ਨੋਨ ਇਹ ਨੇਚੇਸਾਰੀਓ। ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8, in presenza del segnale raffigurato è vietato mena è il sorpasso overtaking se si circola in una strada a senso unico। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8 ਪੇਜ ਨੰਬਰ 64 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ il sorpasso vietato overtaking ਮਨਾ ਹੈ se si circola। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪਏ in una strada ਇੱਕ ਰੋਡ ਆ senza unico, ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, senza unico ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ senza unico ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੁਨੇਤਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਨੇਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਆ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਰਪਾਸੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਸਾ ਉਨਿਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਰਪਾਸੋ ਮਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਪਾਸੋ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਮਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰਪਾਸੋ ਸੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰਪਾਸੋ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 9, il segnale raffigurato per non ci ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਕੀਨਾ ਚੇਦੇਵੋਲੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬੰਕੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਦੇਵੋਲੇ ਵੇ ਟੁੱਟਾ, ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 67 ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੂਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ 'ਚ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ।